दर्शकों प्रगतिपाल तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब अगले इशू बारे तुहाडे विचार जानना चाहांगे जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे तुसीं? देखो एक पासे तो जिस किस्म का बलिजरेंट और एरोगेंट वरतारा इंडियन रूलर्स का है, पर इन्हां दी असल करतूत की है, इन्हां दी फेल्योर किस लैवल ते है, किवें गुजराती बाणीए कोई मोदी होए, कोई अडानी होए, कोई दूजा होए, वो लुट्टण ते लगे हुए ने जी। और कई हज़ार करोड़ दी लुੱਟ वो बैंकां चों होए, प्राइवेट होए, उन्होंने किस किस्म के एक तो बाद एक स्कैम सामने आ रहे हैं। और ये नहीं है भी जिहड़ा इन्हां दा करप्ट सिस्टम है और दूसरे पासे एक इन्हां दा लैपडॉग मीडिया है जिहड़ा इन्होंने काबू किया होया है। दूसरा जिहड़ा कोई आवाज़ चुकदा है उन्होंने मार मुकांदे ने, जिवें कुलबुर्जी नूं मारता है, गौरी लंकेश नूं मार दिता है। पर इन्हां दा करप्ट सिस्टम किस हद तक होर करप्शन वाल धक्या जा रहा है, इहदा नोटिस दुनिया च किते ना किते लिया जांदा है। और एक जिहड़ी बड़ी पावरफुल संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, हर साल अपनी रिपोर्ट कढ़दी है और इन्हां दे मीडिया की खबर है, India slips 2 ranks 81 amongst 180 in Transparency International Index on Corruption in 2017 कि 2017 की रिपोर्ट 180 देशों का उन्होंने करप्शन का लैवल की है, उन्होंने जिहड़ा वो सारा इसनूं कीता है। और उहदे च भारत जिहड़ा है अगे नालों भी 2 रैंक जिहड़ा होर थल्ले नूं गया है। इंडिया हैज़ ड्रॉप 2 रैंक्स इन करप्शन परसैप्शन इंडेक्स 2017 which NGO Transparency International released on Wednesday. From 79th slot in 2016, India now stands at 81 कि पहला भी करप्ट सी, हुण उस तो भी ज़्यादा इस बारे करप्ट होया। और फिर उन्होंने कहा कि भी ये उन्होंने एक क्राइटेरिया है जिहदे च कि वो ये सारे नूं रैंक करते हैं। स्कोर उन्होंने 40 रहिंदा है। ट्रांसपेरेंट इंटरनेशनल ने जिहड़ा इंडिया काफ़ी थल्ले 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 जांदा जा रहा 2013 तो ही। और उहदे च उन्होंने फिर अगे प्रोसैस दित्ती है भी 180 कंट्रीज़ चों किवें वो इस सारे नूं चुनदे ने। और जिहड़ियां ईमानदार कंट्रीज़ जिहड़ियां ने एवरेज स्कोर ऑफ 43 शोज़ कि भी इंडिया जिहड़ा ईवन बिलो एवरेज है करप्शन इस परसैप्शन। और न्यूजीलैंड और एंड डेनमार्क वर रैंक द हाईएस्ट विद स्कोर्स ऑफ 89 एंड 88। और सीरिया, साउथ सुडान, सोमालिया वर द बॉटम 3 विद स्कोर्स ऑफ 14, 12 एंड 9। यानी सब तो करप्ट दुनिया के सीरिया, साउथ सुडान ते सोमालिया और ईमानदारी के लिहाज नाल न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क। फिर उन्होंने बाकी मुल्कों की भी गल की है। थ्रेट टू द मीडिया एंड NGO, द रिजल्ट्स इंडिकेट दैट कंट्रीज विद द लीस्ट प्रोटेक्शन for the press and non-governmental organizations also tend to have the worst rates of corruption। कि भी उत्थे ना पत्रकार प्रोटेक्टेड ने और ना NGOs प्रोटेक्टेड ने और करप्शन के मामले सब तो वर्स्ट वालों जा रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल said every week at least one journalist is killed in a country that is highly corrupt कि जिहड़ी बहुत करप्ट है मुल्क उत्थे एक जर्नलिस्ट जिहड़ा हफ्ते दे विच मारिया जांदा है। द रिपोर्ट कंपाइल्स डाटा फ्रॉम कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एंड एनालिसिस फाउंड that in the past 6 years more than 9 out of the 10 journalists were killed in countries with a score of 45 or less on the index। ये ओवरऑल गल कीती है। फिर उन्होंने कहा कि भी ये जड़ा here it may be noted that in the past 2 years there has been a rise in the number of attacks on journalists and crackdown on the media in India। Journalist and social activist Gauri Lankesh's murder in Bengaluru in September 2017 had triggered country-wide protests। फिर उन्होंने कहा जी कि जिहड़ी कंट्री दी होम मिनिस्ट्री है has been taking measures against thousands of NGOs that receive funds from abroad and cancelling their licenses for allegedly violating the Foreign Contribution Regulation Act। फिर उन्होंने कहा भी ये जिहड़ा है उन्हां दा हज़ारां NGOs दे लाइसेंस कैंसल करने, ये एक्चुअली NGOs and activists have claimed the government was using this tactic to suppress dissenting voices। जिहड़ियां आवाज़ां उन्हां दे नाल सहमत नहीं ने उन्हां नूं दबाण दे लई है। और उन्होंने कहा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भी ये नहीं होना चाहिए, नो एक्टिविस्ट और रिपोर्टर शुड हैव टू फियर फॉर देयर लाइव्स व्हेन स्पीकिंग आउट अगेंस्ट करप्शन। भी उन्हां नूं ये नहीं होना चाहिए कि भी वो डर होए। फिर उन्होंने कहा भी ये जो कुछ चल रहा है इस वेले स्मीयर कैंपेन्स, हरासमेंट्स, lawsuits and bureaucratic red tape
are all tools used by certain governments in an effort to quite those who drive anti-corruption efforts ਕਿ ਵੀ ਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਰੈਂਕ ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਰੂਲਰ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ RSS ਚੀਫ, ਉਹਨੇ ਇਹ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ those unhappy with India's rise trying to create tension ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਆਪਸੀ ਖਿਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ RSS ਚੀਫ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ on Tuesday said those uncomfortable with India's rise globally were spreading false narratives by distorting history to create tension in the society। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਕੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੇਸ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਸੀ ਹਾਰਮਨੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਵਨ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। Before 87, there was Hindu-Muslim amity in the country, but the English in 1905 formed the Muslim League and spread radicalism in the society. Some people are still continuing it. ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀਕਲ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਡ ਟੂ ਬੀ ਮੇਡ ਅਵੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਐਂਟਾਈ ਇੰਡੀਆ ਪਲੋਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਰੀਕਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਗਦ ਪੜੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇਲਾ ਲੋ ਤੇ ਕਰਤੂਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੂਨ 'ਚ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਆ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਚਮਚਾ, ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਇਹਨੂੰ ਵਿਰਸੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਆ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕ ਲਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਪਤਾਨ ਪੂਰਾ ਚਮਚਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾਇਆ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰਕ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ, ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਵਾਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਨਿਊਜ਼ ਐਂਡ all coverage about 6 related news. When Justin Trudeau meet Captain Amrinder, Captain Sheikh single hand and Trudeau with both hands. These was actually Eastern ethic and manner which Trudeau followed as a Western born. But show boy, show who he is. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਵਾਜ਼ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਈਸਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮ ਹੈ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੰਕਾਰਿਆ 3rd ਰੇਟ ਕਪਤਾਨ, ਸ਼ਰਾਬੀ, ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੈ ਹੋਏ। ਜੀ। ਤਾਰਿਕ ਹੁਸੈਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਡ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡੀਅਨ PM ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਜ਼ ਅਨਐਕਸਪਲੇਨੇਬਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਵਲਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਦਾ ਵਨਸ ਹੂ ਆਰ ਕੰਪਲੇਨਿੰਗ ਟੂ ਟਰੂਡੋ about silencing the Khalistan in Canada first try to silence us in India. Simranjit Singh Mann, pro Khalistan leader based in Punjab, ਜਿਹੜੇ ਟਰੂਡੋ ਕੋਲ ਰੋਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾਓ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤਣ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ 9 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤਲਾਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਜੀ। ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੈਲ ਡਨ ਸਰ ਜੀ, ਕੀਪ ਇਟ ਅਪ, ਗ੍ਰੇਟ ਸੇਵਾ ਟੂ ਪੰਥ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,
ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਖੱਟੜਾ, ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ, ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੜਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਘਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਕਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਮਾਪਤੀ ਰਿਹਾ ਵੱਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਇਕਲੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਿ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ। ਜੀ ਹਰ ਪਾਗਲ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਗਲਪਨ ਖੁਦ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੀ ਰਵੱਈਆ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ PM ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੁਮਛੱਲੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪਰ PM ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਔਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਸਬ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਸਿੱਖ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ RSS ਦੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ RSS ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਡੋਗਰੀ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਿਆਂ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ। ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤਾਂ PM ਟਰੂਡੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹਾਂ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਸਪਤ ਸਿੰਧੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ। ਅੱਜ ਦੇ ਥਰਸਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਮੋਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰ ਜਪਤ ਤੇਉ ਜਨਾ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ ਪਤ ਤਾਸ ਸਮ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕਉ ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਬਿਸਥਰਿਓ ਆਨ ਰਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ ਰਹਾਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਾਓ ਦੀ ਤੁਕੀ ਸੈਂਟਰਲ ਆਈਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦਿਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਦਮ ਕਵਲਾਸ ਲక్ష్ਮੀ ਦੇ ਪਤੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਵਾਚਕ ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰ ਭਗਤ ਜੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਸ ਸਮ ਤੁਲ ਨਹੀਂ ਆਨ ਕੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕ ਹੀ ਏਕ ਅਨੇਕ ਹੋਏ ਬਿਸਥਰਿਓ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅਨੇਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਆਨ ਰਿਆਨ ਭਰਪੂਰ ਸੋ ਰਹੋ। ਆਨ ਰਿਆਨ ਘਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੈ ਭਾਗਵਤ ਲਿਖੀਐ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਪੇਖੀਐ ਤਾਸ ਕੀ ਜਾਤ ਆਛੋਪ ਛਿਪਾ ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਲੇਖੀਐ ਸਨਕ ਮੈਂ ਪੇਖੀਐ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪਾ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹਦੇ ਚ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੰਬਲ ਓਰੀਜਨ ਦੇ, ਬੜੇ ਲੋਅਰ ਜਾਤ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛਿੰਬੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਾਂ ਕੇ ਭਾਗਵਤ ਲੇਖੀ ਹੈ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਪੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਸ ਕੀ ਜਾਤ ਆਛੋਪ, ਛਿਪਾ ਛੋਪ ਹੈ, ਅਛੋ ਅਨਟਚੇਬਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਛਿੰਬਾ ਬਣਾਇਆ, ਛੂਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਅੱਜ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਬਿਆਸ ਮੈਂ ਲੇਖੀਏ ਸਨਕ ਮੈਂ ਪੇਖੀਏ, ਨਾਮ ਕੀ ਰਾਮਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪਾ, ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਸ ਹੋਏ, ਰਿਸ਼ੀ ਬਿਆਸ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਨਕਾਦਕ ਆਦਿ ਹੋਣ, ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਕੀ ਨਾਮਨਾ ਸਪਤ ਦੀਪਾ, 7 ਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਕੁਲ ਗੌਰੇ ਬਦ ਕਰੇ, ਮਾਨੀਏ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਹੀਦ ਪੀਰਾ, ਜਾਂ ਕੇ ਬਾਪ ਵੈਸੀ ਕਰੀ, ਪੂਤ ਐਸੀ ਸਰੀ, ਤਿਹੁਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਈਦ ਮਨਾਉਣ ਲੱਗੀ, ਗਊ ਦਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਹੋਣ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਪੀਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ, ਤਿਹੁਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੀਰਾ, ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਕੇ ਢੇਡ ਸਭ ਢੋਰ ਢੋਵੰਤ ਫਿਰੇ, ਅਜਹੋਂ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸਾ, ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਕਰੈ ਡੰਡੌਤ, ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੇਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਡੰਗਰ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਦੀ ਚਮਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂ ਕਿਹਾ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੁੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਚਫੇਰੇ ਮਰੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੋਂ ਬਨਾਰਸੀ ਆਸ ਪਾਸ ਹੈ, ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, 3 ਤਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਤਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੁਰਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਵਿਦਾਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਚਾਰ ਸਹਿਤ ਵਿਪਰ ਕਰੇ ਡੰਡੌਤ, ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾਸਾਨ ਦਾਸ ਹੈ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨੀਚ ਕੁਲ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਬੀਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਏ ਸਨ, ਨਾਮਦੇਵ ਜਿਹੜੇ ਛਿੰਬੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉੱਚ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।